मैं किसी प्रकार की किसी को क्लीन चिट देने वाला कौन? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हाँ? मैं ये गल कही है कि मैं किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम ऐसा सुनिया देखा नहीं है। तुसी किस चीज़ पर विश्वास करोगे? डॉक्यूमेंट पे। किस बंदे ने भी बयान दिता, जिन्हें भी कमलनाथ जी को कुछ किया या नहीं किया, मैनू इस गल का पता नहीं, पर कई ने उत्थे दिल्ली बयान दिता, उत्थे मध्य प्रदेश के विच मैं उन्होंने कहा कि 9 सालों की सरकार थोड़ी बीजेपी की है सेंटर च। अज मेरा ख्याल 72-73 सालों के कमलनाथ जी हो गए। दिल्ली दे विच भी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब च भी इन्हां दी सरकार रही। और जेड़े मेरे ते सवाल चकदे, हालांकि वड्डे बादल साहब ते सुखबीर जी, वो फोटोआं भी आ गई सी, गुलदस्ता दे के आउंदे हुंदे सी कमलनाथ जी नूं, वो भी लाल फुल्लां दा, रोजिज दा, वो फोटोआं भी आईयां बाहर। पर मेरे ते मैं इस तरह का गुनाहगार किहनूं मनोगे? लोग तो मैनूं भी कही जांदे गुनेगार है। जद तक किसी नूं कोर्ट गुनेगार, कोई कोर्ट च केस नहीं चलता, कोई FIR नहीं चल रही, मैं क्लीन चिट नहीं दिती, माइट भी कोई गुनेगार होवे पर उहदा कोई केस FIR नहीं, मुकदमा नहीं, सजा नहीं 74 साल च हुई। इस केस में अज 40 साल 35 साल हो गए। मैं की कहूँगा उत्थे? मैं की कहूँगा कि अज इलैक्शनां दे समय मुद्दे याद आ जाते हैं। इलैक्शनां तो पहलां तुसीं 9 साल बैठे उत्थे की करदे हो? जिहड़ी रही मजीठिया साहब की गल, वो तो किसी को भी सत्कारयोग ने कुछ भी कह देंगे। जिहड़ा नाल बंदा बैठा सी उन्हें भी मेरे ते सवाल किया कि ना विरसा सिंह वलटोआ, मैं तुहानूं दसां पंजाब की विधान सभा च विरसा सिंह वलटोआ ते मैं आमने सामने भिड़े सी, आशू जी गवाह है ते गुरकीरत जी गवाह है। मैं कहा तुसीं गल वड्डिया हिंदू का? वो कहता हाँ मैं वड्डिया। कोई गल नहीं, मेरे कहने का मतलब एक बंदा तो कह रहा है भी मैं वड्डिया है, वो मैनू सवाल कर रहा, दूजा बंदा कहता कि नहीं मैं सिखां नूं प्यार करदा है ते मैं उहदे ते कोई मुकदमा नहीं वेख्या, क्लीन चिट देने वाला मैं कोई नहीं हुंदा। मैं सिर्फ ये गल कही है कि हजे तक किसी प्रकार की कोई भी FIR या मुकदमा दर्ज नहीं। हाँ जी सरदार साहब, सवाल ये है कि तुसीं कहा कि मैं क्लीन चिट नहीं दी, कोई FIR नहीं दर्ज। 2 नवंबर 1984 ਨੂੰ इंडियन एक्सप्रैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਲਨਾਥ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵੋਇਸ 1984 पेज नंबर 45 चैप्टर 5। उस दे विच कमलनाथ के उत्ते बकायदा एक चैप्टर है ते वेद वर्मा जेडे कमिश्नर रहे ने दिल्ली दे, उन्होंने इंटरव्यू दे विच किया कि कमलनाथ के खिलाफ उस वेले दी कांग्रेस सरकार ने उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। ओके जो कानून कांग्रेस के कोल सी सारा कुछ है। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि जेड़ा कोई कर लें दो SYL दे मुद्दे ते तुसी गल कीती है, एक मुद्दे का पहला जवाब दे दें कि किताब के आधार पर ब्लू स्टार होया बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, साडे दिलों नाल जुड़िया मुद्दा है। जरूरी नहीं है कि वह बहुत वड्डा सिख है जिहदे सिर ते वाल है। गुरु दे बाणे च है, बहुत चंगी गल है। गुरु दे किसी ने केस दाड़ा कड़ा रखिया, बहुत चंगी गल है, गुरु दे उपदेशों के मुताबिक चलता है। पर जरूरी नहीं है वह वड्डा सिख है या वह सच्चा सिख है। किसी ब्लू स्टार ते बहुत सारिया किताबां लिखी कुछ एक नो व्हाट सूरी सेज या इंडियन एक्सप्रेस सेज या सारे न्यूज़पेपर जो खबर छाप देंगे है, इसका मतलब वो सारा डॉक्यूमेंटरी प्रूफ नहीं है कोई। अगर वो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ होवे, मेरा मनना जिन्ना कि मैं पढ़िया माड़ा मोटा, तो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के आधार पर हुण तक FIR दर्ज होनी चाहिए सी, क्योंकि अख चशमदीद गवाह है बंदा, तुसी कह रहे हो, तो उन्हें अखी वेख्या तो उन्हें अखी लिखिया, हथी लिखिया। फिर उस बंदे ने जो लिखिया वो चशमदीद गवाह नूं गवाह बन के FIR कटाउनी चाहिए सी। उस एक मिनट उस वेले तो नहीं हुई FIR, साडा राज सी थोड़े कहने मुताबिक 8 साल बाद खैरे ते होगी FIR। उदू बाद तो सरकारां बीजेपी दियां निरंतर ते अकाली दल दी सरकारां जिहदे च भाईवाल हुंदी सी बीजेपी ते अकाली दल आउंदियां रहियां। जे वो FIR हुंदी ते कोर्ट नूं गुनेगार कह दिंदा
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਹਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਹਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 72-73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, FIR ਨਹੀਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜੇ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੱਢਿਆ ਹਿੰਦੂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਢਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ। 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਲਨਾਥ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵੋਇਸ 1984, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 45, ਚੈਪਟਰ 5। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਵੇਦ ਮਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਕੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਨੋ ਵਾਟ ਸੂਰੀ ਸੇਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜੋ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ
ਉਹ ਚਸ਼ਮਜੀਤ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ FIR ਕਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ FIR, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ FIR। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ BJP ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ FIR ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ।